ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, streets and modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is not unstoppable. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ? But they're always possible if you just believe. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
ಹಾಂ ಎತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ದೇವ ಹತ್ತೈತಿ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೂತಿದರು. ನೀನು ಕೂತಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಗ ಬಂದು ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ನೀರು ಜಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಪಾಪ 500 ವರ್ಷದ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟವ್ರೆ, ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ?
ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಂಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ನಾನು ಬದ್ರಿನಾಥ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ 7ನೇ ತಾರೀಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದ್ರಿನಾಥಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೇದಾರ್ನಾಥ್. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕು, 17 ಮೈಲು. ಇಳಿಯೋವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಳಿಯೋವಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಯಾಸ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿಂದು ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಬಂದು, ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ತುಂಬಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದು, ತುಂಬಾಡಿಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗಕ್ಕೆ 48ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವು ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ತುಂಬಾಡಿಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಈ ನಿಧಿ ಕಳ್ಳರದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಟಗಳು. ಹಾಂ ನಿಜ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ?
ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಾಯನದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು 510 ವರ್ಷಗಳು ಹಳೆಯದಾದ ಕೋಟೆ. ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್, ಲಿಂಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಇದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದವ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೇನೋ ಸರ್? ಹಾಂ, ಈ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದವ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಬೇಡಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾರೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಯ್ತನೋ ಮದುವೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆ ಮರಗಳ ಮೇಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಿಂಗಿದೆ ಕೆತ್ತನೆ. ಹಾಂ, ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅದು ಇದು ಈಗಿನ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನೇನೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಆಗಿನ ಪಾಳೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಭೂಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರು 1513ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ತೋಂಟೇಂದ್ರ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ಸೊಪ್ಪೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಹೆಸರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ತೋಟೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಭೂಪಾಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಅವನು ತುಂಬ ವೀರನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಸಪ್ಪೇಂದ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಪ್ಪೇಂದ್ರನಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಮಗ ಸಪ್ಪೇಂದ್ರನಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಿಡಿಗೇಶಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮದಗಿರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚೆನ್ನರಾಯನದುರ್ಗನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು, ಹಾಗೆ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ನಿಧಿರ್ಗಳ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೋಟೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೇಗಾಗಿದೆ. ಅವರೇನು ನಿಧಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಜರುಗಿ ಆ ಗೋಪುರನೇ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೋಟೆ ಯಾರ್ದೋ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗದಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಎಂಥ ಜನಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ.
ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಈ ನಿಧಿ ಗಲ್ರುಗಳು ಅವರಿಂದ ಅರ್ಧ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಬೇರೆಯವರು ಶತ್ರುಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರಿದಾರಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇವು. ಅವರಿಂದ ಅರ್ಧ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಆ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದು ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ವ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತನಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಆದಾಯ ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಬಾವಿ ಥರನೇ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಲು. ನಿಮ್ಗಿಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಇದು ಅರಮನೆ ಸರ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅರಮನೆ. ಇದು ಅರಮನೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಲುಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರಮನೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಪಕ್ಕ ಅರಮನೆನೇ. ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಲ್ವಾ? ಅರಮನೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸು ಇದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅರಮನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಎಂಡವರೆಗೂ ಇದೆ ಅರಮನೆ. ಹೌದೌದು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಅರುಣ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹೌದೌದು. ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ, ಹಾಂ ಹೌದು. ಈಗ ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡಿಯೋದಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅರುಣ್, ರಥಚಕ್ರ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕಿದು ಈಗ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಿ, ಸಿಗಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸಕಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಮದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ, ಮದ್ದರಿಯ ಕಲ್ಲು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಮದ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ದನ್ನು ಹರಿತಾ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲು ಇದು. ಇವಾಗ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ.
ಬನ್ನಿ ಕಥೆನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಥೆನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ಪೀಂದ್ರನ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಕಾಳಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋವಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಡಳಿತ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರ್, ಅವರನ್ನು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡನಿಂದ ಈ ಕೋಟೆನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರವರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತುಮಕೂರು, ಮಧುಗಿರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರವಾದ ಜಾಗ ನೋಡಿ, ದುರ್ಗಮವಾದ ಕೋಟೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಈ ಕೋಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡನಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಒಡೆಯರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳು ಮಧುಗಿರಿ, ಮಿಡಿಗೇಶಿ, ರತ್ನಗಿರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಈ ಕೋಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆಯರರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1704 ಒಡೆಯರವರ ನಿಧನವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕಟ್ಟಿರೋದಾರು ನೋಡ, ಗತವೈಭವ ಏನಾದರೂ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಖಾರದ ಕಲ್ಲು, ಚಟ್ನಿ ಹರಿತಿದ್ರು, ಸಾಂಬಾರು ಹರಿತಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಅರಮನೆ, ಆಗಿನ ಅರಮನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಪಾಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಈ ಪಾಳು ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಇದು ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೆಸರಿರಲಿ ಅಂತ ಕೆತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರವರ ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ 1762 ಹೈದರಾಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. 1782 ಹೈದರಾಲಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳು, ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1782 ನಂತರ ಟಿಪ್ಪು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಚೆನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಟೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓವರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಐರನ್ ಓವರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗನ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಗನ್ ಪೌಡ್ರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಗರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗನ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಿಸೈಲ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಪೌಡ್ರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಮವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇಳಿಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಈ ಕೋಟೆ ನೋಡಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ದುರ್ಗಮವಾದ ಕೋಟೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆರ್ಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಥೆಗಳು ಧರ್ಮೇಂದರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮೇಂದರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಕ್ತರು
ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೋಟೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆನೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕೋಟೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿನೂ ತಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ್ದ ನುಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಚನ್ನರಾಯನ ದುರ್ಗ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ, ಅದೇ ಮಧುಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಧ್ರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಕಾಣಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಶೌರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಲು ಗೋಪುರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಗನ್ನಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಇಟ್ಕೆದು, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಕೋಟೆನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭೂಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗೋಡನ್ ಥರ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕೋಟೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದ್ದಾರೆ ಓಂಕಾರ ಅವರು. ನೋಡೋಣ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡೀರಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಧಿಗಳ್ಳರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬಾವಿ ಇದು. ತುಂಬ ಇದು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹತ್ರದಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಆದರೂ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾವಲು ಗೋಪುರನ ಒಂಥರ ಸರ್ ಹುಷಾರು, ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ? ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳು ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. 510 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೆ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೋಟೆನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹತ್ತುತ್ತೀರೋ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಳಿರಿ. ತುಂಬ ಇಳಿಜಾರಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಳೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರುವಾಗಲೇ ನೀರು ಹಾಗೂ ಊಟನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಆಗಲಿ ಕವರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪರಿಸರನ ಕಾಪಾಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.